So today we are going to discuss two important operations of linked list. One is how to find the length of the linked list and other is how to reverse the linked list, right? So in this session we are going to discuss how to apply the logic. We are going to discuss the algorithm as well as we are going to see the code of both the functions. Okay. So let me share my screen with you. Okay. So as you can see here, मी एक linked list already काढलेली आहे. इथे root आहे and there are 4 different nodes. Okay. Right. So this is a linked list. आणि length of the linked list means it is going to return me number of nodes present in the list. Right. So in this particular linked list, there are how many nodes? 1, 2, 3, and 4. Right. So the function which I'm going to write to calculate the length is going to return me 4 because there are total 4 nodes, right? So let's begin with the function. आता this function is going to return me something. मला ह्या function मधून काहीतरी return करणार आहे मी. So I'm going to आणि it is going to be a integer value कारण की मला 4 हा नंबर म्हणजे काहीतरी number of nodes मला मिळणार. These are numericals म्हणजे numbers आहेत. So I'm going to use return type as integer. मी integer हा return type already घेतली. So हा data जो माझा function आहे it is going to have int. So int length is the name of my function. You can take any as I have discussed earlier. Right. आता जेव्हा मला या पूर्ण लिंक लिस्टची लेंथ काढायची आहे तेव्हा I will require something which is going to travel from first node to last node. I cannot disturb this root because it is holding the address of first node. जर का मी याला हलवलं या रूटला जर का मी हलवलं then I will never get the address 1000 and ही पूर्ण लिस्ट तुटून जाईल. Right. So to make it connected किंवा ह्या लिंक लिस्टला आपल्याला डिस्टर्ब नाही करायचंय, that's why I will take one local variable which is going to be struct node type temp. This is a local variable. Okay. So whenever I will declare this in the memory, एक temp नावासाठी जागा assign होईल, right? So this is temp. Right now there will be something, anything garbage, right? Because it is a local variable. Secondly, whenever this temp will go or move from first node to second node, I will have to count it, how many times it is traveling. First time, second, third, and fourth. So I will require one variable which is going to hold how many times it has traveled from first to second. And this is how I'm going to get the number of nodes. So for that, I will declare one more variable, say count. Count इंटिजर आहे कारण की तो काय करणार आहे तो मला फक्त रिटर्न करणार आहे नंबर दॅट इज वाय मी तो इंट म्हणून डिक्लेअर केलाय राईट सो बिकॉज वी आर डिक्लेअरिंग इट लोकली आय एम गोइंग टू इनिशियलाइज इट विथ 0 सो इनिशियली माझा काउंट काय असणार आहे 0 असणार राईट इथपर्यंत आलं आता आता काय होणार आहे आता हा जो काही टेम्प आहे या टेम्पनी कुठून कुठे जायचंय इट शुड स्टार्ट फ्रॉम द व्हेरी फर्स्ट नोड टिल द लास्ट नोड बरोबर आहे सो व्हेरी फर्स्ट नोडचा ऍड्रेस कोण होल्ड करतं इट होल्ड्स बाय रूट सो आपण काय करणार आहोत वी आर गोइंग टू से टेम्प इज इक्वल टू रूट बरोबर आहे टेम्प इज इक्वल टू रूट. So what is the address of root or what the data root is holding? It is 1000. So temp will have 1000. आता आपल्याला काय करायचं आता आपल्याला इटरेशन्स यूज करायचे बिकॉज द कनेक्शन इज ऑलरेडी एस्टॅब्लिश्ड प्रत्येक नोड मध्ये एक कनेक्शन आहे फर्स्ट नोड कडे सेकंड नोडचा ऍड्रेस आहे सेकंड कडे थर्डचा आहे राईट सो वी आर गोइंग टू यूज द इटरेशन सो वी आर गोइंग टू यूज इट कंटिन्युअसली दॅट इज वाय आय एम गोइंग टू यूज व्हाईल लूप while temp is not equal to null.
जोपर्यंत नोड्स आहेत तोपर्यंत आपल्याला पुढे जायचंय. जेव्हा नोड्स संपतील तेव्हा आपल्याला त्या टेम्पला तिथे थांबवायचंय. That is why I have used the condition while temp is not equal to null. काय करायचंय आपल्याला? First we are going to increment the counter. So count plus करायचा, बरोबर. आणि मग त्याच्यानंतर काय करायचं? नेक्स्ट ला जायचं. म्हणजे आता काय होणार आहे एक्सप्लेन करते आणि मग पुढचं सांगते. सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेम्प विल बी व्हॉट? इट विल बी 1000, कारण की आपण इथे इनिशियलाइज केलंय. सो नाउ टेम्प इज होल्डिंग ऍड्रेस 1000. तो आता 1000 ला पॉइंट करतोय, बरोबर आहे. टेम्प नल आहे का नाही? बिकॉज देअर इज अ डेटा, 10 डेटा आहे ना. सो देअर इज अ डेटा. सो काउंट प्लस त्यामुळे जेव्हा 1000 ला आहे तेव्हा काय झालं? काउंट झालं 1, बरोबर आहे. आता टेम्पला कुठे जायचंय? आता टेम्पला 2000 ला जायचंय. 2000 हा ऍड्रेस कुठे आहे? इकडे आहे, विच इज व्हॉट? टेम्प एरो नेक्स्ट, बरोबर आहे. सो नाउ व्हॉट वी विल डू? वी विल राईट टेम्प इज इक्वल टू टेम्प एरो नेक्स्ट. जसा फर्स्ट नोडचा ऍड्रेस रूट कडे होता तसा या सेकंड नोडचा ऍड्रेस फर्स्ट नोडच्या नेक्स्ट मध्ये. दॅट इज वाय आपण काय केलं? काउंट प्लस केला आणि आपण टेम्पला 2000 व्हॅल्यू प्रोव्हाइड केली. 2000 व्हॅल्यू कुठे होती? इकडे होती, म्हणजे फर्स्ट नोडच्या नेक्स्ट मध्ये. आणि आता टेम्प कुठे आहे? इनिशियली 1000 ला. So temp arrow next will be what? 2000. So now my temp will be 2000, right? बरोबर. आता माझा टेम्प कुठे गेला? 2000 ला गेला. 2000 ला गेल्यानंतर पहिल्यांदा काय झालं? टेम्प एरो इथे आपण इथे आला. आता आपण काय चेक करणार आहे? व्हाईल टेम्प इज नॉट इक्वल टू नल. नल आहे का नाही? बिकॉज नोड इज प्रेझेंट, डेटा इज प्रेझेंट, बरोबर आहे. त्याच्यानंतर तो आत जाणार आणि पहिल्यांदा ह्या 1 ला काय करणार? तो 2 करणार. काउंट प्लस 2 झालं आणि टेम्प इज इक्वल टू टेम्प एरो नेक्स्ट. म्हणजे काय झालं? टेम्प इज इक्वल टू टेम्प एरो नेक्स्ट. टेम्प आता कुठे आहे? 2000 ला. 2000 चा नेक्स्ट काय आहे? 3000. सो नाउ इट विल बी 3000, बरोबर आहे. आता 3000 ला इथे आल्यावरती पुन्हा चेक काय झाली कंडिशन? व्हाईल टेम्प इज नॉट इक्वल टू नल. टेम्प नल आहे का नाही? बिकॉज इट इज होल्डिंग डेटा, बरोबर आहे. त्याच्यामुळे इट इज 3000, म्हणजे हा आतमध्ये आला. आतमध्ये आल्यानंतर पहिल्यांदा काय होणार? काउंट प्लस. काउंट प्लस झाल्यानंतर आता आपल्याला कुठे जायचंय? 4000 ला जायचंय, नेक्स्ट नोडला जायचंय. नेक्स्ट नोडचा ऍड्रेस 4000 कुणाकडे आहे? टेम्प एरो नेक्स्ट मध्ये. तर टेम्प इज इक्वल टू टेम्प एरो नेक्स्ट. सो त्यामुळे हा 3000 विल बी चेंज टू 4000, बरोबर आहे. आता तो 4000 ला गेला. आता माझा टेम्प कुठे आहे? इकडे 4000 ला, राईट. 4000 ला डेटा आहे का? म्हणजे व्हाईल टेम्प इज नॉट इक्वल टू नल. नल आहे का? नोड आहे, त्याचा नेक्स्ट नल आहे, बरोबर आहे. तो कंडिशन करताना मी टेम्प एरो नेक्स्ट नल नाही केलं. टेम्प इज नॉट इक्वल टू नल म्हणजे नोड प्रेझेंट आहे, बरोबर. इकडे नेक्स्ट नल आहे पण नोड इज देअर बिकॉज डेटा इज देअर. सो कंडिशन जेव्हा तुम्ही लिहाल तेव्हा व्यवस्थित बघा की तुम्ही नोड साठी लिहिताय का नेक्स्ट साठी लिहिताय. हिअर आय हॅव रिटर्न द कंडिशन फॉर नोड. सो व्हाईल टेम्प इज नॉट इक्वल टू नल, बरोबर आहे, कारण की याचा नेक्स्ट नल आहे बट नोड इज ऑलरेडी प्रेझेंट. सो नाउ माय टेम्प विल बी ऍट 4000. आता तो माझा 4000 वरती आहे. 4000 वरती गेल्यानंतर फर्स्ट थिंग काय होणार? फर्स्ट थिंग काउंट माझा चेक होणार, 4 होणार. टेम्प इज इक्वल टू टेम्प एरो नेक्स्ट. टेम्प एरो नेक्स्ट काय आहे? नल आहे. सो नाउ इट विल बी नल, राईट. आता पुन्हा कंडिशन चेक होणार. व्हाईल टेम्प इज नॉट इक्वल टू नल. नल इज नॉट इक्वल टू नल. कंडिशन फेल्ड. कंडिशन फेल झाली म्हणजे हा इकडनं टर्मिनेट होणार आणि आपल्याला काय करणार? तो इट विल गिव्ह मी रिटर्न काउंट. आता काउंटची व्हॅल्यू काय झाली? 4. नंबर ऑफ नोड्स किती आहेत? 1 2 3 4. लक्षात आलं? सो जेव्हा पण तुम्ही व्हाईलच्या कंडिशन लिहाल किंवा जेव्हा तुम्ही बघताय, अभ्यास करताय, तेव्हा नेहमी चेक करा की काय लिहिलंय. टेम्प एरो किंवा कुठलाही नोडचं नाव आहे, नोड एरो नेक्स्ट, त्याच्या लिंकची व्हॅल्यू चेक करताय का नोड साठी चेक करताय. whenever you are checking for the node, that time you are just going to write temp is not equal to null.
बरोबर आहे. बट इफ यू आर चेकिंग फॉर द लिंक, म्हणजे जर का मी इथे लिहिलं असतं वाईल टेम्प एरो नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल, तेव्हा माझा हा जो काउंटर आहे किंवा माझा हा टेम्प आहे हा माझा फोर्थ नोटला गेलाच नसता. कारण की इथेच त्याला कळलं असतं की इथे नल आहे. बरोबर आहे. 4000 एरो नेक्स्ट इज नल, त्यामुळे तो तिथे गेलाच नसता, त्यामुळे माझं काउंट प्लस प्लस झालंच नसतं. राईट. So whenever you write the condition, you have to be very cautious. You have to think about it की तुम्हाला नक्की काय हवंय, and accordingly you have to write the coding, right? So this is how we are going to get the length of the linked list. लक्षात आलं? So this is one part that we are going to see. Now next.